सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। હે ગુરુદેવ, તમે ગાયત્રીના પરિવારના નામ પર માત્ર પ્યાર જ લૂંટાવ્યો છે. તમારી દ્રષ્ટિ સતત નવયુગના નિર્માણ પર ચાલી રહી છે. આપે હે પ્રભુ દિવ્ય હિમાલયમાં જઈ તપથી આ શરીરને તપાવી દીધું અને સૂક્ષ્મ સાધના કરીને જનહિત લોક કલ્યાણ માટે લગાવી દીધું. આવો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને હૃદયના ભાવથી પ્રાર્થના કરીશું. प्यार लुटाया तुमने गुरुवर हो, प्यार लुटाया तुमने गुरुवर गायत्री के नाम पर। दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। प्यार लुटाया तुमने गुरुवर गायत्री के नाम पर। दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्यार लुटाया तुमने गुरुवर गायत्री के नाम पर। दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। તાળી પાડીને પ્રજ્ઞાપીઠ સાથે જોડાઈ જશે.
से तन को तपा दिया, सूक्ष्म साधना की सिद्धि को जनहित मन में लगा दिया। दिव्य हिमालय जाकर तुमने तप से तन को तपा दिया, सूक्ष्म साधना की सिद्धि को जनहित मन में लगा दिया। गायत्री परिवार बनाया हो, गायत्री परिवार बनाया, सत्संकल्प की राह पर दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर, दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सात समंदर गहराई में ढूंढे तुमने मोती, डुबकी खूब लगाई फिर भी आस न पूरी होती। सात समंदर गहराई में ढूंढे तुमने मोती, डुबकी खूब लगाई फिर भी आस न पूरी होती। भोजन काला निज शिष्यों को, भोजन काला निज शिष्यों को, चिंतन की गहराई पर दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर, दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नैतिक बौद्धिक सामाजिक उत्थान तुम्ही को प्यारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा गूंजेगा यह नारा। नैतिक बौद्धिक सामाजिक उत्थान तुम्ही को प्यारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा गूंजेगा यह नारा। स्वर्ग धरा पर उतरेगा, ओ स्वर्ग धरा पर उतरेगा स्वर्ण युग की चाल पर, दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर, दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बनने को तैयार खड़े हैं अगणित कर पग मांगा, ज्ञान ज्योत जग में फैला कर लिखेंगे यह गाथा। बनने को तैयार खड़े हैं अगणित कर पग मांगा, ज्ञान ज्योत जग में फैला का जगत पर, दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के
निर्माण पर दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्यार लुटाया तुमने गुरुवर गायत्री के नाम पर दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। दृष्टि तुम्हारी रही सदा ही नवयुग के निर्माण पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री मात की जय, सदगुरु देव की जय, विश्ववंदनीय माता जी की जय, पूज्य दादा गुरुदेव की जय, प्रज्ञा पुराण की जय, युग ऋषि युग व्यास की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, योगेश्वर भगवान की जय, कुलदेवी मात की जय। સીધા બેસી આંખો બંધ કરી પ્રજ્ઞાપુરાણ કથાના આજના ચોથા દિવસની શુભ શરૂઆત એક સાથે એક સ્વરમાં ગાયત્રી મહામંત્ર દ્વારા કરીશું। ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ धियो यो नः प्रचोदयात्। આવો કથાની શુભ શરૂઆત કરતા પહેલા થોડા વિધિ વિધાન સંપન્ન કરીશું। સૌથી પ્રથમ દીપ પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીએ। જેમના પણ નામ બોલવામાં આવે તે ઉપસ્થિત થાય। દીપ પૂજન માટે મેહુલભાઈ દેવદાસભાઈ બારડ, રીનાબેન મેહુલભાઈ બારડ। આપણે સૌ ભાવથી જોડાઈ જઈએ। સીધા બેસી આંખો બંધ કરી તમે કળશ પૂજન માટે બારડ અર્જનભાઈ અર્શીભાઈ બારડ રતનબેન અર્જનભાઈ તૈયાર રહે। હા, દેવ પૂજન માટે ભૂપતભાઈ પ્રતાપભાઈ બારડ, સરોજબેન ભૂપતભાઈ બારડ। આવો દીપ પૂજન કરીએ। હૃદયના ભાવથી પરમાત્માની ચૈતન્ય શક્તિનું ધ્યાન ધરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ અમારી અંદર પડેલ જન્મો જન્મને જ્ઞાનતાને દૂર કરી તમારું કૃપાનું કિરણ અમારા સૌના અંતઃકરણ અંદર સ્થાપિત આવો એ ભાવ સ્થાપિત થઈ દીપક દેવતાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું। દીપ પૂજનમ શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્ય ધન સંપદા शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्य देवताये नमः। ત્યારબાદનો ક્રમ છે દેવ પૂજનનો। ભૂપતભાઈ પ્રતાપભાઈ બારડ, સરોજબેન ભૂપતભાઈ બારડ। આવો સાક્ષાત આજે પોથી પૂજન માટે સોલંકી જેસાભાઈ મેરામણભાઈ, સોલંકી લક્ષ્મીબેન જેસાભાઈ તૈયાર રહે। પહેલા દેવ પૂજન કરીશું,
દેવ પૂજન માટે જેમના નામ બોલ્યા ઉપસ્થિત થાય. આપણે સૌ હૃદયના ભાવથી સતત 4 દિવસથી ઉપસ્થિત ભગવાનની સૂક્ષ્મ શક્તિઓને અંતરના ભાવથી પ્રાર્થના કરીએ. હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, હે ગુરુદેવ, સદાય તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ, દયા દ્રષ્ટિ અમારા પર વરસતી રહે. હે પ્રભુ, સદાય તારું બાળક તે બતલ માર્ગે ચાલી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. વેદ માતા, દેવ માતા, વિશ્વ માતા, હે માં ગાયત્રી, તું સદબુદ્ધિ, સદજ્ઞાન અને વિવેકની દેવી છે. હે માં, તારી કૃપાને આશીષ અમને સૌને પ્રાપ્ત થાઓ. હે માં ભગવતી, કરુણા સાગર, દયા સાગર, વાત્સલ્ય મૂર્તિ, હે જગદંબા, સદાય તારી છત્ર છાયા તારા બાળકોને પ્રાપ્ત થાવો. સદાય તારું બાળક તારા સાનિધ્ય અંદર રહી તને ગમે તેવા કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે દેવી શક્તિઓનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. દેવ આવાહનમ. ઓમ બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિ દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદસમ તત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વદી સાક્ષિભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરું તમ નમામિ. ઓમ આયાતુ વરદે દેવી ત્ર્યક્ષરે બ્રહ્મવાદિની ગાયત્રી છંદસા માતઃ બ્રહ્મયોને નમોસ્તુતે. ઓમ યથા સૂર્યસ્ય શક્તિસ્તુ શ્રીરામે વિદ્યતે હિયા સર્વશક્તિ સ્વરૂપાં તાં માતા ભગવત્यै નમઃ. માતા ભગવત્यै નમઃ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ સ્થાપિત દેવ શક્તિભ્યો નમઃ. ત્યારબાદનો ક્રમ છે કળશ પૂજનનો. કળશ પૂજન. બારડ અર્જનભાઈ અર્શીભાઈ, બારડ રતનબેન અર્જનભાઈ. વિશ્વ બ્રહ્માંડના પ્રતીકના રૂપની અંદર કળશ દેવતાનું પૂજન કરીશું. પ્રાર્થના કરીશું. હે બ્રહ્માંડના વ્યાપ બ્રહ્મ શક્તિઓ, તમારી શક્તિનો એક એક અંશ આ કળશની અંદર સ્થાપિત થાવો. સદાય અમારી પાત્રતા વિકસિત થાવો, શ્રદ્ધામાં વૃદ્ધિ થાવો, સંસાર સાગરને રહી શ્રેષ્ઠ પવિત્ર કલ્યાણકારી કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે કલશ દેવતાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. કલશ પૂજનમ. ઓમ તત્વયામિ બ્રહ્મણા વદમાનઃ તદા શાસ્તે યજમાનો હવિર્ભિઃ અહેજમાનો વરુણેહ ભોજ્ય ઋષભં સમાન આયુઃ પ્રમોષિઃ. ઓમ મનો જ્યોતિજુષતામાજસ્ય બૃહસ્પતિર્યજ્ઞમિમં તનોત્વરિષ્ઠં યજ્ઞગ્વં સમિમં દધાતુ વિશ્વે દેવાસહિરમાર્દયન્તામો પ્રતિષ્ઠ. ઓમ વરુણાય નમઃ. આવાહયામિ સ્થાપયામિ ધ્યાયામિ ગંધાક્ષતં પુષ્પાણિ ધૂપં દીપં નૈવેદ્યં સમર્પયામિ. ઓમ કલશસ્થ દેવતાભ્યો નમઃ. ત્યારબાદનો ક્રમ છે પોથી પૂજનનો. સોલંકી જેસાભાઈ, મેરામણભાઈ, દીપુભાઈ જાદવ. દીપુભાઈ જાદવ. આવો હૃદયના ભાવથી માં પ્રજ્ઞાને પ્રાર્થના કરીશું. હે માં, આ જીવ 84 લાખના ફેરામાંથી ભટકતો ભટકતો આજે તારા ચરણે ઉપસ્થિત છે. અમારી અંદર પડેલ કશાય કલમશ, દ્વેષ, દુર્ગુણ, ઈર્ષાભિમાન દૂર કરી તારા જ્ઞાનામૃતના પાન દ્વારા અમારું જીવન પવિત્ર અને પ્રખર બનવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે માં પ્રજ્ઞાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. પોથી પૂજનમ. ઓમ પ્રજ્ઞા પુરાણમ
परमं पवित्रं व्यासेन मुनिर्यत् सहजविरचितं ज्ञानैश्वर्यं प्रतिपत्तिवर्धं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रेय धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। પાછળ બાજુ હાર. અત્રે પધારેલા મહેમાનો, વડીલો, ગામથી પધારેલા, બારગામથી પધારેલા બહેનો, ભાઈઓ, બાળકો, બધાને મારા કોટી કોટી પ્રણામ, સાધુવાદ. પાપણ ઝૂકે તો નમન થઈ જાય, મસ્તક ઝૂકે તો વંદન થઈ જાય. હે મહાકાલ, હે યુગ શક્તિ ગાયત્રી, એવી શક્તિ દે, એવું પરમ તત્વ દે કે તમારી યાદ આવે ને તમારું દર્શન થઈ જાય, તમારી યાદ આવે ને તમારું દર્શન થઈ જાય. આટલા અત્યારે આદરણીય શ્રી મીનાક્ષીબેન આપણી સમક્ષ 4 દિવસથી આજે કથા કહી રહ્યા છે, તો આપણી પણ ફરજ બને છે ને કે આપણે કંઈક એને આપીએ. એટલે એમની કહેલી વાતો આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ, અનુસરીએ. જો કથામાં જ એનો સાર સમાયેલો છે, કથા નામ છે, તો એનું ઊંધું કરી નાખો, શું થાય? થાક. તો તમારો બધો થાક ઉતરે એ કથા. તો તમે અહીંયા શાંતિથી બેઠો છો, ઘરે મૂકીને આવો છો, બધું મૂકીને આવો છો, પણ ચપ્પલમાં ધ્યાન નહીં રાખતા, તો પાછી કથા નહીં લાગે. કથા આપણે લાગવી જોઈએ. શબ્દ બ્રહ્મ છે, આખા બ્રહ્માંડમાં ગુંજે છે. એક વખત બોલાયેલો શબ્દ છે ને, એ આખા બ્રહ્માંડમાં ગુંજે અને પાછો આપણી ત્યાં આવે છે. પ્રકૃતિનું નિર્માણ એ રીતના થયેલું છે કે જે તમે કહો છો એ તમને પાછું મળે છે. તો આપણે સારું વિચારીએ, સારું આચરણમાં રાખીએ, સારું બોલીએ અને સારી વાતો કરવાનો સ્વભાવ રાખીએ. એટલે કથા એ થાક ઉતારે છે. વિશેષ કથા આપણે મીનાક્ષીબેન પાસેથી સાંભળીએ. ઓમ નમઃ શિવાય. મારા સર્વને સાધુવાદ. ઓમ નમઃ શિવાય. સોફાઈ બોલી દો તમારી. કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા હવે કાર્ય કયું છે એ કેવું નથી, બધું આવી ગયું. એટલે શરૂઆત કરતા પહેલા રામચરિતમાનસની ચોપાઈ કંઠસ્થ કરજો, તમે બોલજો, તમારા બાળકોને શીખવાડજો, તો તમારું ઘરનું અને તમારું વાતાવરણ દિવ્ય બની જશે, તેજસ્વી બની જશે. મંગલ ભવન અમંગલ હારી ઉમા સહિત જેહી જપત પુરારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી ઉમા સહિત જેહી જપત પુરારી. ઓમ નમો નારાયણ નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ નારાયણ. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. પૂજ્ય સદગુરુદેવ કી જય હો. દિવ્યાબેને કીધું એમ કે આપણે જેવા છીએ તેવા પ્રકૃતિ આપણને, આપણે જે રીતે આપણે હરીસા આંબા ઊભા રહીએ તો આપણે જ દેખાવાના છે. એમ પ્રકૃતિ જે આપણે જેવું વર્તન કરશું એવું જ પાછું આપવાના છે. એક ખાસ સૂચના, આપણે અહીં નિર્જીવ નથી. બેન જ્યારે કથા કહેતા હોય અને તાળી પાડવાનું કહે તો આપણી તાળી પણ પડતી નથી. મને બહુ દુઃખ લાગ્યું. એટલી બહેનો છે, તાળી આખા ગામમાં સંભળાવી જોઈએ, બરોબર. અને એનું એક વિજ્ઞાન એ છે કે
યોગ મુદ્રાની અંદર તાળી પાડવાથી કોઈ દિવસ એટેક નહીં આવે તમને. આપણો ધર્મ એમ સામાન્ય ધર્મ નથી. હિન્દુ ધર્મ સામાન્ય ધર્મ નથી. અને એમાં પણ શ્રી રામ શર્મા આચાર્યે જે કીધેલો ધર્મ, જે વર્ણવેલો ધર્મ મહાન ધર્મ છે. એટલે આજે આપણે તાળીમાં કોઈ કશાશ નહીં રાખીએ તો જ કથા સાંભળવાની મજા આવશે. નકર તો આપણે પથ્થરની જેમ બેસી રહેશું એવું થશે. બોલો પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ કી જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દિલીપભાઈ. તો પણ સવય બનવાના છો, ચોક્કસ છે, હે ને? તો હવે ભાઈએ કીધું, મારા બેન આદરણીય દિવ્યાબેને કીધું, તો આવો આપણે તો હવે મનને સ્થિર રાખીને બેઠા જ છીએ. તો પરમાત્માના પરમ તત્વને પ્રાર્થના કરીએ. સીધા બેસવાનું હંમેશા ભગવાનને પોકાર કરીએ ને. કહેવાય છે કે ભગવાન પાસે સીધા બેસીએ ને તો સીધો અવાજ ભગવાન સુધી પહોંચે. એટલે કરોડરજ્જુ હંમેશા સીધી હોવી જોઈએ. પ્રાર્થના કરતી વખતે સીધા બેસીશું, આંખો બંધ, કમર સીધી, બે હાથ જોડી હૃદયના ભાવથી પરમાત્માના પરમ તત્વનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પ્રાર્થના કરીશું. હે પ્રાણરક્ષક, દુઃખનાશક, સુખ સ્વરૂપ, શ્રેષ્ઠ, તેજસ્વી, પાપનાશક, દેવ સ્વરૂપ પરમાત્મા, તમારી દિવ્ય તેજસ્વી શક્તિ અમારા સૌના અંતઃકરણ સ્થાપિત કરો. હે પરમાત્મા, સદબુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી સન્માર્ગે જઈ તમને ગમે તેવા કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે એક સાથે સ્વરમાં ગાયત્રી મહામંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વંદે બોધમયં નિત્યં ગુરો શંકરરૂપિણં યમાશ્રિતો હિ વક્રોયપી ચંદ્રઃ સર્વત્ર વંદતે. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરં મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ માતરં ભગવતી દેવી શ્રીરામસ્ય જગદ્ગુરું પાદપદ્મે તયો શ્રિત્વા પ્रणमामि मुहुर्मुहुः. सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः. वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै नमो नमः. हे मां हे मां हे
આપજે સદજ્ઞાનની જ્યોતિ જલાવી અમર દયમાં સ્થાપજે હે માં હે માં હે માં હે માં કલ્યાણી માં સર્વ જીવોનું કલ્યાણ તું કરજે કલ્યાણી માં સર્વ જીવોનું કલ્યાણ તું કરજે શ્રદ્ધા સુમનના ભાવ મારા ભાવથી સ્વીકારજે શ્રદ્ધા સુમનના ભાવ મારા ભાવથી સ્વીકારજે હે માં હે માં હે માં હે માં આરાધના ઉપાસનાને સાધનાના સંગમાં આરાધના ઉપાસનાને સાધનાના સંગમાં દેવોને દુર્લભ એવું આ જીવન અમારું બનાવજે દેવોને દુર્લભ એવું આ જીવન અમારું બનાવજે હે માં હે માં હે માં હે માં બુદ્ધિને સદબુદ્ધિ બનાવી સહસ્રદલમાં સ્થાપજે બુદ્ધિને સદબુદ્ધિ બનાવી સહસ્રદલમાં સ્થાપજે સ્નેહની સરિતામાં અમોને પાન તું કરાવજે સ્નેહની સરિતામાં અમોને પાન તું કરાવજે હે માં હે માં હે માં હે માં મંગલમયી આનંદમયી કલ્યાણમયી કરુણામયી મંગલમયી આનંદમયી કલ્યાણમયી કરુણામયી આનંદમયી આનંદ અમારા પૂરમાં તો સ્થાપજે આનંદમયી આનંદ અમારા ઉરે માતું સ્થાપજે હે માં હે માં હે માં હે માં મંગલમયી માતા તમારા બાળ તમને વીણવે મંગલમયી માતા તમારા બાળ તમને વીણવે માં ભક્તિ દેજે શક્તિ દેજે સાધનાના વર્ષમાં મા ભક્તિ દેજે શક્તિ દેજે સાધનાના વર્ષમાં હે માં હે માં હે માં હે માં જેવો ગણો તેવો મતારો પુત્ર જાણીને પાળજે જેવો ગણો તેવો મતારો પુત્ર જાણીને પાળજે મને પાપના પંથે જતા અધવચથી પાછો વાળજે મને પાપના પંથે જતા અધ વચ્ચેથી પાછો વાળજે હે માં હે માં હે માં હે માં હે મા
સદગુરુ દેવ કી જય. પ્રજ્ઞા पुराण कीजे युग ऋषि युग व्यास कीजे. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ, પરમ વંદનીય માતાજી, મા જગદંબાની સૂક્ષ્મ ને કારણ શક્તિ અંદર ઉપસ્થિત દરેક ભાઈ ભક્તોના અંતઃકરણ બિરાજમાન દિવ્ય શક્તિને મારા કોટી કોટી વંદન, નમસ્કાર. વડીલોના ચરણોમાં મારા પ્રણામ. ઉપસ્થિત ભગવાનના ખૂબ વાલા પ્યારા બાળકોના ચરણોદર મારા ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. સાથે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના વાલા બાળકો ગામ ગામથી આજે દરેક શાખા કેન્દ્ર પ્રજ્ઞાપીઠ શક્તિપીઠથી પધારેલ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ખૂબ વાલા પ્યારા બાળકોના ચરણોદર મારા ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. પ્રજ્ઞા પુરાણ કથાનો આજનો આપણે જોઈએ છે ચોથો દિવસ. આમ જોઈએ તો આપણી પાસેથી 5મો દિવસ છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે વિશ્વની અંદર ઘોષણા કરી 21મી સદી ઉજ્જવળ ભવિષ્ય, માનવ में देवता का अवतरण और धरती पर स्वर्ग. घोषणा कोनी? स्वयं ભગવાનની. કઈ? તું ધરતીને સ્વર્ગ બનાવવા માટે. 21મી સદી ઉજ્જવળ ભવિષ્ય. 21મી સદી આવી, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય લઈને આવી. આપણે એમ કહીએ કે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તો કઈ દેખાતું છે નહીં. ક્યાં છે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય? તો નજરે જોઈએ તો બધું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય જ છે. હે, કેટલી મહેનતથી કામ કરતા. અત્યારે કોઈ કામમાં તમે જુઓ તો ખરા કે શહેરમાં નહીં, ગામડામાં બધી સુવિધા પહોંચી ગઈ. હે, કોઈ તકલીફ વાળું જીવન છે? બીજું કે આપણે આવડા મોટા થયા તોય સાયકલ નથી આવડતી. આજકાલની દીકરીઓ સાયકલ શું, બાઈક નહીં, કાર નહીં, ટ્રેન, પ્લેન ચલાવવા મળી છે. અંતરિક્ષમાં જવા લાગી છે. ઉજ્જવળ ભવિષ્ય આપણી નજર સામે છે. પરંતુ યુગ દ્રષ્ટાએ ઘોષણા કરી, માનવ में देवत का उदय और धरती स्वर्ग. કોઈ એમ કીધું કે અહીંયા જાઓ સ્વર્ગ મળે, કોઈ એમ કીધું કે આમ કરો સ્વર્ગ મળે, કોઈ કીધું આ વિધિ દાન કરો સ્વર્ગ મળે. તો સ્વયં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ બતાવ્યું, બેટા આ ધરતી સ્વર્ગ બનશે ક્યારે? માણસની અંદર પેડેલું દેવત્વ જાગશે ત્યારે ધરતી સ્વર્ગ બનશે. આપણને એમ થાય કે આ બધી કથા કરવાની શું જરૂર છે, આટલા બધો ખર્ચો કરવાનો શું જરૂર છે, આવું બધું રાખવાનું શું જરૂર છે? પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે અલગ અલગ વિધાન બતાવ્યા. અલગ અલગ વિધાન બતાવે, સ્વાધ્યાયથી માંડીને. હે ને, એમને ઘેર બેઠા બેઠા મળે કાંઈ? મળે ના. આવા વાતાવરણમાં જઈએ તો કઈક કાલે કીધું તું ને, ક્યારેક તો મનને એમ થશે કે ના આવું કરવું જોઈએ. ચાલો આપણે ચાલુ તો કરીએ. એકવાર ચાલુ થઈ ગયું એટલે બેડો પાર થઈ જશે. ચાલુ કરવાનું મન થવું જોઈએ કે ચાલો હવે આવું બતાવે છે તો આવું આપણે કરીએ તો કેવું. આવા વાતાવરણની અંદર માણસની અંદર પડેલું દેવત્વ જાગશે, ધરતી સ્વર્ગ બનશે. સ્વર્ગ બનાવવાની યોજના સ્વયં ભગવાન મહાકાળની છે. આ ધરતીને સ્વર્ગ બનાવવા માટે આપણે એમાં મગજ નથી લગાવવાનું, માત્ર ને માત્ર જોડાઈ જવાનું છે. બસ જોડાઈ જવાનું છે એ યોજનાની અંદર. કારણ કે આવતા સમયની અંદર આપણને એવું ના થાય કે આટલું બધું સાંભળ્યું તું, આટલી બધી ખબર હતી, છતાં પણ આપણે જોડાયા નહીં. માત્ર જોડાવાની પ્રક્રિયા એ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ બતાવ્યું, બેટા પછી મારા ઉપર છોડી દે. જેવું જેવું પાત્ર, જેવી જેવી શક્તિ, જેવી જેવી પ્રતિભા, જેવી જેવી શ્રદ્ધા, જેવો જેવો વિશ્વાસ, એવી એવી અસર થયા વગર રહેવાની નથી. માટે એમનું સપનું દરેક ગામ ગોકળિયું ગામ બને, અયોધ્યા ધામ બને, કાશી ને વૃંદાવન બને. કાશી નો જઈ શકે, વૃંદાવન નો જઈ શકે, અયોધ્યા ધામ નો જઈ શકે તો કઈ વાંધો નહીં, પરંતુ આપણું નગર એવું ધામ બને. બસ એવો તો પ્રયત્ન કરીએ. અને પ્રયત્નની શરૂઆત તો થઈ ગઈ છે. શરૂઆત થઈ ગઈ છે પાદરથી, પહેલા જ પ્રવેશ દ્વારથી.
હવે કઈ બીજો ત્રીજો બનવાનો છે? જે એમાં સહયોગ આપ્યો ન્યાલ થઈ ગયા. બીજો ત્રીજો ગેટ નો બને. હવે એક જ બનશે. આપણે જઈશું તોય ત્યાંથી ને જવાના, આવીશું તોય ત્યાંથી ને જવાના, અને એના આશીર્વાદ આપણને મળ્યા કરશે. માટે ભગવાનની યોજના એની અંદર આપણે સદભાગી બન્યા છે. ત્યારે આવો આજે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ખૂબ વાલા પ્યારા, ખૂબ કામ કરનાર એવા સ્વર્ગસ્થ દેવાત્મા આદરણીય દરીભાઈ જે શરીરથી વિદાય થયા સદગુરુના ધામમાં, ગુરુદેવે કીધું, બેટા કોઈ પણ પરિવારમાં એક બાળક જો મારું કામ કરતું છે, મારી સાથે જોડાયેલું છે ને, તેના પૂરા કુટુંબમાંથી જે કોઈ વિદાય થશે એ ક્યાંય નહીં જાય, મારી પાસે આવશે, મારા ખોળામાં આવશે. ચિંતા નહીં કરવાની. આપણે જોડાયેલા હોય તો ચિંતા નહીં કરતા, ન જોડાયેલા તો જોડાઈ જજો, એનું વચન છે. એ જીવને હું ભટકવા નહીં દઉં બેટા, એ મારા ખોળામાં, મારા ગોદમાં રહેશે. માટે એ તો ભગવાનનું બહુ કામ કરી અને આજે પોતાનું નામ બનાવીને વિદાય થયા છે. તો શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ, ત્યારબાદ કથાની શરૂઆત કરીએ. 3 ગાયત્રી મહામંત્ર એ સ્વર્ગસ્થ દેવ આત્માને આપણી ફરજમાં આવે છે કે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું. સીધા બેસી આંખો બંધ કરી 2 હાથ જોડી હૃદયના ભાવથી ગાયત્રી મહામંત્ર દ્વારા દેવ આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીશું. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદગુરુ દેવ કી જય. આવો આજે 4 દિવસથી સાક્ષાત એ સૂક્ષ્મ શક્તિઓ આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. અંતરના ભાવથી પ્રાર્થના કરીએ, આપણું હૃદય પવિત્ર બને, પવિત્ર હૃદયમાં એનો વાસ થાય. એ ભાવ સાથે સીધા બેસી આંખો બંધ કરી 2 હાથ જોડી હૃદયના ભાવથી સૂક્ષ્મ શક્તિનું ભાવભર્યું આવાહન આપણા હૃદય કમળમાં કરીએ ભાવથી. આયે ગુરુવર બિરાજીએ, કથા કહું મતિ અનુસાર, પ્રેમ સહિત આવાહન કરું. પધારીએ માં ભગવતી કે સાથ, પધારીએ ऋषि सत्ता के साथ. आइए विश्वामित्र वशिष्ठ वाल्मीकि और व्यास, मानव मात्र के हृदय में भर दो प्रेरणा अपार, भर दो प्रेरणा अपार. बोले सदगुरु देव की जय. प्रज्ञा पुराण की जय. युग ऋषि युग व्यास की जय. 3 વાર જયઘોષ બોલ્યા, એક વાર અવાજ આવ્યો. પાછો દિલીપભાઈ ને કહેવાનું આવવું પડે હે ને, તો જરા ભાવથી તો અવાજ કાઢીએ. આજે તો 5મો દિવસ છે, બેટરી ચાર્જ નથી થઈ હે? કયો તો ખરા થઈ ગઈ ને? કઈક જરાક કઈક કરતા થઈએ આપણે તો એવી શક્તિ આપણી અંદર આવે હે ને. પોકાર કરીએ ભગવાનને. તમે જુઓ આપણા નગરના આદરણીય દિવ્યાબેન યુવા અવસ્થાની અંદર ઘર પરિવાર કુટુંબ બાળકો સંયુક્તમાં સાસુ સસરાને સાચવતા આજે ભગવાનના કાર્ય કરવા માટે કેટલી મહાન ભગવાને કૃપા વરસાવી છે. એ આપણા નગરનું એક સદભાગ્ય છે. દીકરીને પ્રોત્સાહિત કરજો. સારું કામ ગામમાં થાય ને એ આપણું નસીબ છે. આવા વ્યક્તિઓ હોય એ પણ આપણું નસીબ છે. માટે
આપણી અંદર કઈક ચેતના જાગે, કઈક કરીએ, કમસે કમ આપણું તો ભલું થાય. હે, આપણું ભલું હશે તો બા પાડોશી મદદમાં આવશું, બાકી તો કઈ હવે ક્યાંથી તને કામ કરાવે, મદદ કરાવે? મારું જ ઠેકાણું નથી તો. હે ને, તો આપણે હરખા હોઈએ તો જ બીજાને મદદ થાય ને. તો જરા ભાવથી જય ઘોષ બોલીશું. હે ને, ભલે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જો કોનો અવાજ આવ્યો સાચું કેજો, મારા ભાઈઓનો ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આટલા ભાઈઓ છે તો એ અવાજ આવ્યો. આજે તો આખા ગામમાં પહોંચી જવો જોઈએ અવાજ. હે ને, અને મારી બહેનો પાછી ન પડે, મને તો એ જ નવાઈ નથી લાગતી, કે નવાઈ લાગે કે સૌરાષ્ટ્રની બહેનો અવાજમાં ભગવાન પાસે કેમ પાછી પડે. ઘરે શાંતિથી બોલજો, ધીમે બોલજો, ધીમે વાતો કરજો. એને ત્યાં શાંતિથી વાતો કરવાય, ત્યાં જાણે આમ ઝઘડતા ન હોય એવી વાતો કરે. હે ને, પછી ભગવાન પાસે જરાક અવાજ કાઢીએ, જરા ભાવથી. બોલે રામચંદ્ર ભગવાન કી હનુમાનજી મહારાજ કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત, સન્માન. સૌને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન. વડીલ પૂજનીય ઉપસ્થિત છે, એમના ચરણો અંદર મારા કોટી કોટી પ્રણામ. આવું પ્રજ્ઞાપુરાણ કથાના આજના ચોથા દિવસને જોતા, કથાનો ચોથો દિવસ છે આપણી પાસેથી. કથાના 3 દિવસ અને સાથે શોભાયાત્રા. પ્રથમ દિવસ કળશ યાત્રા, શોભાયાત્રા, પોથી યાત્રા. એની વ્યાખ્યા આપણે સમજાતા. પોથી યાત્રા શું કામ કહેવામાં આવે, કળશ યાત્રા શું કામ કહેવામાં આવે, શોભાયાત્રા શું કામ કહેવામાં આવે, વ્યાખ્યા સમજાતા. શોભાયાત્રા, પોથી યાત્રા, કળશ યાત્રા જન્મો જન્મના મા બાપનો વરઘોડો છે. બાળક સામેલ થાય, ભગવાન ખુશ થાય. ભગવાનના વરઘોડામાં ક્યારેક ક્યારેક જ જવાનું મળે, દુનિયાના વરઘોડામાં બહુ જવાનું મળે, પણ જવાનું વરઘોડો નીકળે એટલે. હે ને, ભગવાન શક્તિ આપશે, બળ આપશે અને આશીર્વાદની વર્ષા. ભગવાન ખુશ થાય છે. એના વરઘોડામાં જઈએ તો ભગવાન ખુશ થાય, અને ખુશ થાય તો આશીર્વાદની વર્ષા કરે છે. નસીબદાર વ્યક્તિ જ ભગવાનના વરઘોડામાં સામેલ થઈ શકે છે. સાથે સાથે કથાનો પ્રથમ દિવસ લોક કલ્યાણ જિજ્ઞાસા પ્રકરણ. સાચો ધર્મ શું છે આપણે જોઈએ છીએ. આજે પીપળવાથી બહેનો આવી છે ને, હે ને, હા મને લાગ્યું. મારી બહેનોને ખૂબ પ્રણામ. પીપળવાની અંદર ભૂમિ પૂજન થઈ ગયું છે. હવે એક અદ્ભુત પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ માં ભગવતી માં ગાયત્રીનું ધામ બનવા જઈ રહ્યું છે. ખૂબ સરસ. મારી બહેનો બહુ ભાવ વિભોર છે. ચેતના કેન્દ્ર, પ્રજ્ઞા સંસ્થાન કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે. ગુરુદેવ કોક જમીન જ પસંદ કરે ને નસીબદાર વ્યક્તિ જ એની અંદર સહભાગી બની શકે છે. સાથે પ્રથમ દિવસ લોક કલ્યાણ જિજ્ઞાસા પ્રકરણ. સાચો ધર્મ શું છે આપણે જોઈએ. ધર્મની વ્યાખ્યા પહેલા દિવસથી સમજતા આવ્યા છે. સાચો ધર્મ કોઈ કુંડાળું નથી, કોઈ સંપ્રદાય નથી, કે બંધાતો નથી. સમુદ્રની માફક ચારે બાજુ ફેલાયેલો છે. જે જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા થાય એ જગ્યાએ જઈને ધર્મની વ્યાખ્યાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સાચો ધર્મ જે ભગવાનને માનતા હોય, જે ગુરુને માનતા હોય, જે મંદિરમાં જતા હોય, જે મંત્રનું સ્મરણ કરતા હોય, દરેક માટે સાચો ધર્મ લોક કલ્યાણનું કાર્ય કરવું, પરમાર્થ કાર્ય કરવું, એને સાચો ધર્મ કીધો છે. અને ધર્મ ક્યાંય બંધાતો પણ નથી. એ ધર્મ નથી. આપણે બધા ભેગા થઈને અલગ વ્યાખ્યા કરી નાખી ધર્મની. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ સાવધાન કર્યા. વર્ષો પહેલા સંત કબીરની વાતને સમજાવતા પ્રેરણા આપી. કબીરા કુવા એક હે પનહારી અનેક, બર્તન સબ ન્યારે ભરે સબ મેં પાણી એક. એક જ કુવાનું પાણી જુદા જુદા વાસણમાં ભરેલું હોય એમ પરમ તત્વ તો એક જ છે. જેને પણ માનીએ એ એક જ છે. ભક્તને ભીડ પડી, સ્વરૂપ લઈ પૃથ્વી પર આવ્યા. જે સ્વરૂપ ગમ્યું એ ધારણ કર્યું ભગવાને. ધરતી પર આવી ભક્તની રક્ષા કરી. ભક્તને નામ ગમ્યું એ આપી દીધું. અંતે તો એકનો એક જ છે. દાનની વ્યાખ્યા સમજાવવામાં આવી. દાન દ્વારા ભગવાન રીઝે છે. શાસ્ત્રોમાં દાનની પરંપરા બતાવ્યું કે સમય સમય પ્રમાણે દાન કરતા રહેજો. કેમ કે અપવિત્ર લક્ષ્મી ઘરમાં ક્યારે સુખ અને શાંતિ નહીં લાવે.
અપવિત્ર લક્ષ્મી કોને કહેવાય? કોઈને આંચકેલા કોલેથી, કોઈને હેરાન પરેશાન કરીને, કોઈને દુઃખી કરી, તકલીફ આપીને લક્ષ્મી ઘરમાં આવશે. ચેનથી ખાવા નહીં દે, ચેનથી સુવા નહીં દે. લક્ષ્મીને પવિત્ર બનાવવા માટે પવિત્ર જગ્યાએ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી અર્પણ કરવી. આટલું સરસ મજાનું શૃંગબેરપુર ધામ સ્વયં મહાકાળ સદગુરુએ બનાવ્યું, અને એમાં રહેતા હોય ને કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ ન હોય તો એટલું માની લેજો કે દુનિયા આટલી મોટી છે. કોઈ ગામને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શૃંગબેરપુર નામ નથી આપ્યું. સિંધા જ નસીબદાર છે જેનું નામકરણ સ્વયં ભગવાને કર્યું છે. અને બીજું નામકરણ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની દિવ્ય ચેતના આદરણીય ચિન્મય ભૈયાએ ગીંગણીને ગાયત્રી ધામ નામ આપ્યું છે. દુનિયામાં બે જ એવા છે નગર કે જેને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે નામકરણ કરીને આપ્યું. એ રહેનાર કેવા મહાન દેવ આત્માઓ છે. ભગવાનની ઈચ્છા થઈ. તમારું મૂલ્ય સમજી જાજો. અત્યારે સમજી જાજો, પાછળથી પસ્તાવો ના થાય. ભગવાનના ધામમાં રહેતા હતા છતાં પણ આપણે સમજી ના શક્યા. માટે આટલું મહાન કાર્ય એક જ વર્ષની અંદર 3 પ્રસંગ કરવા એ સહેલા નથી. તમારા સૌનો સાથ અને સહયોગ જોઈએ. આ દરવાજામાં પ્રવેશ થયે, પ્રવેશ દ્વાર શ્રી રામ ને પ્રવેશ દ્વાર માં ભગવતી અને પ્રવેશ દ્વાર માં આદ્ય શક્તિ વેદ માતા, દેવ માતા, વિશ્વ માતા, એના નીચેથી પસાર થશો ને તો આશીર્વાદ મળ્યા વગર નહીં રે. તો એટલું અવશ્ય કરજો કે આ પ્રવેશ દ્વાર ની અંદર આપણો સહયોગ હોવો જોઈએ. એમને એ ખાલી દેખાવમાં દરવાજો છે, બાકી શાંતિ કુંજ હરિદ્વાર થી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ માં ભગવતી, માં ગાયત્રી, પૂજ્ય ડોક્ટર સાહેબ, પૂજ્ય દીદી, 5 મહાન શક્તિઓ એક દિવ્ય ચેતનાના રૂપની અંદર જે અહીંયા આવતી હોય ને, એ એમનેમ ન આવતી હોય. એના માટે નગરને સદભાગ્ય મળ્યું છે. એનું નિમિત્ત કોણ બન્યો બોલો? બાકી લોકો વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ રાહ જોવે આદરણીય ચિન્મય ભૈયાની. એ જઈ નથી શકતા. જ્યારે અહીંયા કીધું હું આવું છું, સામેથી આવે છે. વિચાર તો કરો, કેટલા નસીબદાર છો તમે. અને ત્યાંથી પસાર થઈએ ને તો અંદર આપણને આમ દુઃખ થવું જોઈએ કે મેં આમાં કઈ સહયોગ ના આપ્યો. અને તમે જુઓ, સાક્ષાત માનું ધામ આ શક્તિપીઠ. મારા આદરણીય કાલે કરશન બાપા, મારા આદરણીય મસરી બાપા ખૂબ સરસ વાતો કરતા હતા. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ જયારે અહીંયા આવ્યા ને ત્યારે મોટા મસરી બાપાની યાદ કરતા હતા અને ગુરુદેવની ખૂબ સરસ વાતો કરી. આજે કેટલું નસીબદાર આપણું નગર છે. આપણો સહયોગ આ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનું કાર્ય છે, કોઈ વ્યક્તિનું કાર્ય નથી. પ્રેરણા કોઈને પણ આપે, સંકલ્પ કોઈને આપે. એ સંકલ્પ લીધો તો શક્તિપીઠે પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા કરાવવાનો આખું ગામ ભેગું થઈ ગયું અને પ્રસંગ ઉજવાઈ ગયો. અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કીધું, બેટા હવે આપણે પ્રવેશ દ્વાર બનાવો. અને તમે કલ્પના નહીં કરો, 3 મહિનાની અંદર એક ગેટ ઉભો થઈ ગયો. અને પાછો સંકલ્પ આપ્યો આદરણીય હંસાબેનને. અને આજે આખું ગામ સાથ અને સહયોગ દ્વારા, અમારા વડીલોના આશીર્વાદ દ્વારા આખું ગામ જોડાઈ ગયું. પણ આજુબાજુના ગામ પણ જોડાઈ અને સાથ અને સહયોગ આપ્યો. એ કોઈ સામાન્ય અવસર નથી. ત્યારે આપણો સહયોગ હોવો જોઈએ. આ કેટલા 7 દિવસનો કાર્યક્રમ છે. ઘરમાં 1 દિવસના લગ્ન રાખે ને લાખો રૂપિયા આપણે વાપરી નાખીએ છીએ. અને ખબર છે કે બધા આવનાર ભાગ્યે જ કોઈક એકાદો મળે હજારોમાં કે સારું કે, બાકી તો કઈક તો ખોટ કાઢ્યા વગર તો જવાનો નથી એ પ્રસંગમાં. અને આ તો ભગવાનનો પ્રસંગ 7 દિવસનો છે. અને એની અંદર કદાચ સારા ન કહેતો કઈ નહીં, તમારું નામ ન લેતો કઈ નહીં, વખાણ ન કરે તો કઈ નહીં, જોવા વાળો તો ઉપર બેઠો છે. મારું બાળકે આની અંદર એને સાથ અને સહયોગ આપ્યો. લોકો શું કરવાના ભાઈ? પંખો નથી જોતો મારે, નહીં જોતું, નથી જોતું, એક બાજુ મૂકી.
દાનની પરંપરા શાસ્ત્રોમાં બતાવી. તમે જુઓ સંસ્મરણની ચોપડીની અંદર શાક વેચતી બાઈ, આપણે એમ કહીએ ને મારી પાસે ક્યાં ઘરમાં માંડ માંડ હાલે છે અને માંડ માંડ ઘર પૂરું થાય છે, ભગવાને એટલું તો આપ્યું છે ને કે શાંતિથી ખાઈ શકીએ છીએ. એનાથી અને બાહ્ય સુખ કર્મોને આધીન કઈ કર્યા છે કર્મો એવું ભોગવીએ છીએ. ફરીના જન્મમાં કઈક કૃપા કરે એના માટે ભગવાન આવા અવસર આપે. ત્યારે બતાવ્યું છે, સત્ય ઘટના બતાવી છે. એક શાક વેચતી બાઈ માં શાક વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતી હતી. સત્ય ઘટના બતાવી છે. ખબર પડી કે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શાંતિકુંજ ધામ બનાવી રહ્યા છે. ત્યારે શાક વેચતી એ માં ગુરુદેવ પાસે જઈને ચાંદીનું એક જ કડું હતું. જીવનભરની એની કમાણી ગણો કે સંપત્તિ ગણો કે જે ગણો તે એ માં પાસે શાક વેચી વેચીને ગુજરાન ચલાવતી હતી. અને એના વારસામાં ગણો કે સંપત્તિ ગણો, માત્ર એક ચાંદીનું કડું જ હતું. માને ખબર પડી, શાક વેચતી માને, કે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ વિશ્વ કલ્યાણના કાર્ય કરવા માટે શાંતિકુંજ ધામ બનાવી રહ્યા છે. ત્યારે એ માં ચાંદીનું કડું લઈને ગુરુદેવના ચરણે ધરે છે. ત્યારે ગુરુદેવની આંખમાંથી આંસુડાની ધાર થાય છે. માં, તું શું કરી રહી છે? ત્યારે માએ પ્રાર્થના કરી કે આજે તમે વિશ્વ કલ્યાણ માટે ધામ બનાવી રહ્યા છો ને, તો મારા દાનનો સ્વીકાર કરો, મારે એમાં દાન કરવું છે. ત્યારે ગુરુદેવ આંખમાં આંસુ સાથે કહેવા લાગ્યા, માં, તારે જીવનની કમાણી માત્ર એક ચાંદીનું કડું છે, એ મારથી કેમ લેવાય? ત્યારે એ માના શબ્દ સાંભળો. એ માએ કીધું કે જન્મથી અત્યાર સુધી મને ક્યારેય ઉપરવાળાએ ભૂખી નથી સુવડાવી. મને વિશ્વાસ છે કે અંત સમય સુધી મને ભૂખી નહીં સુવડાવે, માટે મારા દાનનો સ્વીકાર કરો. વિચાર તો કરો, હે કેવા કેવા માણસો દ્વારા આપણે એમ કઈ પૈસા વાળાનો તો જીવ જ ન હાલે. વધારે કેમ ક્યાંથી આવે? એક ફેક્ટરી હોય તો 2 ફેક્ટરી ઊભી કરે ને, એક મકાન હોય તો 4 ઊભા કરે, ઘરમાં એક વસ્તુ હોય તો બીજી લાવશે. બધું જેની દિલની અંદર ભાવના છે કંઈક આપવાની, એ આપી શકે. માટે આપણો સહયોગ હોવો જોઈએ. આવા દૈવી કાર્યને, આ કોઈ એક વ્યક્તિનું કાર્ય નથી, આપણા સૌના કલ્યાણ માટેનું કાર્ય છે. સાથે સાવધાન કર્યા, અભિમાન આવી જાય તો ભગવાન આપણને કેટલો બધો દૂર ફેંકી દે. અભિમાનને ફૂલેલો ફુગ્ગો કીધો છે. ફુગ્ગાની અંદર હવા હોય ને ત્યાં સુધી બહુ ઊંચો જાય, પણ એ ફુગ્ગાને ખબર નથી કે એકવાર પંચર પડશે, જરા કેટલું કાણું પડશે ને તો હવા બધી નીકળી જાય, મારે હેઠે પડવું પડશે. અને ક્યાં જઈને પડે, હવા નીકળી જાય, ક્યાં જઈને પડે એની ખબર પડતી નથી. માટે અભિમાન એ ફૂલેલા ફુગ્ગા જેવું છે, ક્યારે માણસ પડે એની ખબર પડે નહીં. સાથે સાથે બીજો દિવસ દેવમાનવ સમીક્ષા પ્રકરણ. માણસના 3 પ્રકાર, નર પશુ, નર પિશાચ અને દેવમાનવ. આપણે વ્યાખ્યા સમજ્યા હતા. દેવમાનવ બનવા માટે 3 પગથિયા. પહેલું સત્સંગ, બીજું સદગુરુ, ત્રીજી સેવા. ભગવાને આપેલી વિશેષતા, વિચાર, ભાવના અને કાર્યક્ષમતાનો સદુપયોગ કરી માનવમાંથી મહામાનવ, દેવમાનવ બની શકે એવી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે બીજા દિવસે આપણને પ્રેરણા આપી. કથાનો ત્રીજો દિવસ સત્ય અને વિવેક પ્રકરણની અંદર નારીની ભૂમિકા શું છે, સત્ય એટલે શું, વિવેક એટલે શું, ધર્મ એટલે શું, ગઈકાલે સમજ્યા. સત્ય એ પણ છે પરિવાર નિર્માણની અંદર નારીની ભૂમિકા અધિક મહત્વની છે. પરિવારનો પાયો, કુટુંબનો પાયો, સમાજનો પાયો, રાષ્ટ્રનો પાયો, સંસ્કૃતિનો પાયો એ નારી છે. જો પાયો બરાબર હશે તો મકાનને વાંધો આવશે નહીં, પણ પાયામાં કઈ નહીં હોય, ગમે એટલું મકાન સરસ બાંધશો ટકી શકવાનું નથી. માટે આખો આધાર એ નારી ઉપર છે. માટે હે નારી, તું જાગ અને બીજાને જગાડ. તું સ્વયં દુર્ગા, કાલી, કલ્યાણી, ગાયત્રી ને સાવિત્રી છે. તારી અંદર પડેલી શક્તિને ઓળખી લે અને સમય બચાવી અને સંસ્કૃતિના કાર્ય કરી જીવનને ધન્ય બનાવી દે, કે તારી પાસેથી બીજી નારી પ્રેરણા લઈ શકે એવું આપણું જીવન બને. એના માટે માં ભગવતીએ એની વેદનાને વ્યક્ત કરી કે આજે 2 ચીસો નીકળી રહી છે, એક ચીસ દીકરીની અને બીજી ચીસ ગાયની.
ગાય કતલખાને જઈ રહી છે અને દીકરી માના ગર્ભમાં ખતમ થઈ રહી છે. જ્યાં સુધી બે ચીસો બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી દુનિયા ક્યારેય સુખી નહીં થાય. દીકરીને લક્ષ્મીનો અવતાર કીધો. સંસ્કારી દીકરી 3 કુળને તારે, સાસરી કુળ, પિયર કુળ અને મોસાળ કુળ. માટે નાનપણથી દીકરીની અંદર હાલતા ચાલતા કામ કરતા કરતા સંસ્કાર ભરીએ કે આ યુગમાં આપણી દીકરી સરસ મજાનું જીવન જીવી શકે, જે ઘરમાં જાય ઘરને સ્વર્ગ બનાવી શકે. માટે નારી શક્તિને જાગૃત કરી. સાથે પ્રજ્ઞા પુરાણ એટલે શું? પ્રજ્ઞા પુરાણ એ નવયુગની ગીતા છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ આ જીવનું હોકાયંત્ર છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ આ જીવની દીવાદાંડી છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ એક અમૂલ્ય ઔષધિ છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ રત્નોની ખાણ છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ ઘરેણાની પેટી છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ માણસને નિર્ભય બનાવે છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ માણસને જીવન જીવવાની કલા શીખવાડે છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ સમસ્ત શાસ્ત્રનો સાર ઇતિ પ્રજ્ઞા પુરાણ. પ્રજ્ઞા પુરાણ એક બ્રહ્માસ્ત્ર છે. પ્રજ્ઞા પુરાણ એક અદ્ભુત ચાવીનો જુડો છે. પ્રજ્ઞા પુરાણના 4 ભાગ એ માન સરોવરના 4 ઘાટ છે. કોઈ પણ ઘાટ ઉપર બેસીને સ્નાન કરી લો, કઈક પામ્યા વગર રહેશો નહીં. મતલબ કોઈ પણ ભાગ ઉઠાવી લો. સ્નાન કરવાનો મતલબ છે વાંચવું, નાવું નહીં. આમાં પાના ફાડીને નાવાનું કદાચ વિચારતા હોય તો નહીં, વાંચવું. હે ને? પ્રજ્ઞા પુરાણ એક અદ્ભુત ચાવીનો જુડો છે. કઈ રીતે? લાખો ને કરોડોના ઘરેણા છે ઘરમાં આપણી પાસે. ક્યાં મૂક્યા છે? તેજુરીમાં, હે ને, લોકરમાં, બેગમાં. હું માર્યું? તાળું. પ્રસંગ આવ્યો, ઘરેણા જોઈએ છે, પહેરવા છે, તાળું ખોલવા ઘરેણા લેવા ગયા એટલે તાળું તો ખોલવું પડે. તાળું ખોલવા ગયા તો ચાવી ખોવાઈ ગઈ, તો શું કરશું? બોલો તો ખરા. નથી પહેરતા ઘરેણા, શું કરશું? ધડ કરતી હથોડી મારીને તાળું તોડી નાખશું. તોડવાનો જમાનો આવ્યો છે. હા, ભલભલાને તોડી નાખે માણસ એવો બની ગયો. એટલે તો યુગ દ્રષ્ટાએ આવું બધું કરવું પડે છે. તોડી નાખી હથોડી મારીને ઘરેણા લઈ શકીએ. હવે તોડવાનો પેલા જે બા બેઠા છે વડીલો એને પૂછી જોજો કે ઘરની ઓસરી હોય ને ત્યાં ચાવી જડે ને, હે ને, ચાવી જડે એટલે આવા નાના નાના જુડા બનાવીને ખીલ્લે લટકાવતા હતા. ઓસરીની ખીલી હોય ને ત્યાં, અને ખોવાઈ જાય ચાવી તો એમાંથી કોઈ લાગી જાય તો ખોલતા, અને એમાંથી ન લાગે તો શીખ ભાઈઓ સાયકલો પર ચાવીના જુડા લઈને નીકળતા, એને બોલાવીને તાળું ખોલતા. હવે તોડવાનો જમાનો આવ્યો. આપણે ફરિયાદ રોજ કરીએ, મારે તો બહુ કરવું છે, તે મને કઈ આપ્યું નહીં, મારે તો આમ કરવું છે, મારે તો તેમ કરવું છે, હું કેમ નથી કરી શકતી. ત્યારે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ બતાવ્યું, બેટા ભગવાને એના જેવા જ આપણને બનાવ્યા છે, એના જેવી જ શક્તિ ભરી દીધી છે, પણ તકલીફ ક્યાં પડી? આપણું મન રૂપી તાળું ફીટ થઈ ગયું છે અને ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે. તો આ તાળાને ખોલવા માટે શું કરવું પડે? અહીંયા હથોડી મરાય? અરે બેન, મરાતી હોય? મરાય? નો મરાય. શું કરવું પડે? તાળું ખોલવું પડે. એમ પ્રજ્ઞા પુરાણના એક એક દ્રષ્ટાંત એક એક અદ્ભુત ચાવી છે. જો એક ચાવી, એક દ્રષ્ટાંત લાગી ગયો તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય. અંદર પડેલા ખજાનાને માણસ પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલું બધું આપણને આપેલું છે, પણ તકલીફ ત્યાં છે, ખોલવાનો જ પ્રયત્ન નથી કરતા. ખોટી ફરિયાદ કરે ભગવાન, કે ખોટી ફરિયાદ શું કામ કરે છે? બધાથી વધારે બનાવતા માણસને બનાવતા વાર લાગી ભગવાનને, કે કોઈ ખોટ ના રહી જવી જોઈએ, બધું મારા જેવું જ ભરી દઉં. અને ભગવાને આટલી બધી કૃપા કરી હોય તો શું કામ ફરિયાદ? પ્રયત્ન કરીએ, કઈક તો કરી શકીએ કમસે કમ. અરે કમસે કમ આપણા ઘરનું તો ભલું કરી શકીએ, હે ને? તો આવો આજના દિવસે યુગ દ્રષ્ટા સંદેશ આપે છે, એને જોતા પેલા 2 મિનિટ પ્રભુ નામનું સ્મરણ હૃદયના ભાવથી.
ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે. હરે હરે બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હરે હરે બોલે નમઃ શિવાય. ગંગા જળાય શિવ ગંગા જળાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. ગંગા જળાય શિવ ગંગા જળાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હરે હરે બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હરે હરે બોલે નમઃ શિવાય. જટાધરાય શિવ જટાધરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. જટાધરાય શિવ જટાધરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હરે હરે બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હરે હરે બોલે નમઃ શિવાય. રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. પ્રજ્ઞેશ્વરાય શિવ પ્રજ્ઞેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. પ્રજ્ઞેશ્વરાય શિવ પ્રજ્ઞેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. બોલે યુગાધિપતિ મહાકાલ કી જય. આજનો ચોથા દિવસનો ટોપિક છે દેવ સંસ્કૃતિ જિજ્ઞાસા પ્રકરણ. સૌથી પહેલા મંત્ર